فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے ولسن، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی دھمکی برداشت نہیں کی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں تو ایک سیدھا سادہ سا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ تم مجھ سے لازماً معلومات خرید لو، ممکن ہے دوسری پارٹی مجھ سے معلومات خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر دے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ شخص یوں نہیں مانے گا۔ گراہم غصے سے بفر کر بولا، میں ابھی اس کے ڈپارٹمنٹ فون کرتا ہوں۔ جنرل ٹیرس بھاری رقم کے عوض وہ معلومات خریدنا پسند کرے گا جو تم لوگوں کی نظروں میں اتنی بے وقت ہیں۔ اس نے تمام محکموں کو ہلا رکھا ہے۔ وہ ہر قیمت پر کار کی تباہی کے ذمہ داروں کو تختہ دار پر دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ولسن داڑا، کون سی کار اور کیسی تباہی؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں بہت کارآمد ہوں مسٹر ولسن۔ وہ کوئی ویرانہ نہیں تھا جہاں تم نے کار میں بم فٹ کرنے کی کارروائی کی تھی۔ البتہ تمہاری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس علاقے کے رہنے والے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، غیر متعلقہ باتوں میں کبھی نہیں الجھتے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا تو تم غلطی پر ہو۔ بہت سے لوگوں نے تمہیں اس کار کے پاس دیکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے دخل اندازی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ دوبارہ دیکھنے پر تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ دو افراد کے ذہن میں اس کار کے نمبر رہ گئے تھے جس کا کلر گرے تھا اور جس سے اترنے والے ٹیرس محل کی کار کے ساتھ کچھ کرتے رہے تھے۔ گرے کلر کی کار اور ان دونوں افراد کی کہانی پولیس تک پہنچ چکی ہے اور پولیس بڑی سرگرمی سے ان کی تلاش میں ہے۔ تم میرا کمال دیکھو کہ میں نے ان دونوں افراد کے منہ بند کر دیے ہیں جنہوں نے کار کے نمبر نوٹ کر لیے تھے۔ اگر وہ نمبر پولیس تک پہنچ گئے ہوتے تو مجھ سے بہت پہلے پولیس تمہیں گرفتار کر کے لے جا چکی ہوتی۔ میں بھی پہلے تم سے مل لیتا، لیکن میں پوری طرح اپنا اطمینان کرنے کے بعد یہاں آیا ہوں کہ اب یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ پہلی بار ان دونوں کے چہروں پر سراسیمگی کے آثار نظر آئے۔ اب ان میں اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ میری سنائی ہوئی کہانی کو جھٹلا سکتے۔ تم بکواس کر رہے ہو، گراہم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ کاروں کے نمبر نوٹ کرتا پھرے۔ ہوتی ہے مسٹر گراہم، اگر نہ ہوا کرتی ہوتی تو اس وقت میں تمہارے کمرے میں موجود ہونے کے بجائے اپنے آفس میں بیٹھا فائلوں سے مغز ماری کر رہا ہوتا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں کسی پیغام کا تبادلہ ہوا اور پھر ولسن مجھ سے مخاطب ہوا۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کا اب تک کا رویہ خاصا حوصلہ شکن رہا ہے، حالانکہ غور کرو تو میں تمہارا محسن ہوں۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ دونوں گواہوں نے باری رقم کے عوض زبان بند رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے ان کو بھی رقم ادا کرنی ہے۔ پچھلے ماہ کوئی کلائنٹ بھی نہیں ملا تھا، اس لیے سٹاف کی تنخواہیں بھی جیب سے ہی گئیں۔ اور اب تمہارا حوصلہ شکن رویہ، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو کیا؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو اپنی معلومات انتقاماً ظاہر کر دوں گا، اور اگر یہ معلومات ایک بار حکومت تک پہنچ گئیں تو تمہیں پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا، تمہاری حکومت بھی نہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر بنس، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ معلومات فروخت کرنے کے لیے تم نے پہلے ہم سے رابطہ قائم کیا۔ اس میں شکر گزار ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا کاروباری اصول ہے۔ عام طور پر مجرم زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ اس طرح تمہاری زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے؟ گراہم نے کہا، میں لوگوں کی جانیں بچاتا ہوں، انہیں قانون کے پھندوں سے دور رکھتا ہوں، تو کوئی میرا دشمن کیوں ہونے لگا؟ گراہم نے مجھے غور سے دیکھا۔ تو تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے؟ خود سے کوئی ڈیمانڈ کرنے کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ ان معلومات کے عوض تم کوئی میں نے مناسب پر زور دیا۔ رقم دے دو، میں قبول کر لوں گا۔ ہمیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کتنی رقم خرچ کی ہے؟ ولسن بولا، میں تم سے اپنی خرچ کی ہوئی رقم واپس مانگنے نہیں آیا۔ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تمہارا جرم چھپانے کے لیے میں نے جو محنت کی ہے اس کا معاوضہ طلب کر رہا ہوں۔ 5000 امریکی ڈالر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ولسن نے کہا، میں نے مناسب رقم کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تم نے ایک انتہائی نامناسب آفر کی ہے۔ تمہارا جرم اس سے کہیں بڑا ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہیں سودے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ بیٹھو بیٹھو۔
विल्सन ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, जबकि ग्राहम मुझे खूंखार नजरों से घूर रहा था। हम तुम्हें नाराज होकर नहीं जाने देंगे। मुझे तवक्को थी कि तुम लोग कम से कम $50,000 की ऑफर जरूर करोगे, मगर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने दोबारा बैठते हुए कहा, ये शख्स जो तुम्हारे साथ है, ग्राहम ने डेविड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है या तुम्हारे ग्रोह से? वो ग्रोह नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये शख्स मेरा दोस्त है। बहुत फर्माबरदार बच्चा मालूम होता है, ग्राहम ने मज़हीकाना लहजे में कहा। अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। ग्राहम के बदलते हुए तेवर मेरी नजरों में थे। तेवर तो उसके शुरू से ही अच्छे नहीं थे। अगर विल्सन न होता तो वो बातचीत आगे बढ़ने ही ना पाती। बज़ाहिर तो वो दोनों खतरनाक नजर आते थे, लेकिन विल्सन का अंदाज मसालिहाना था। उसकी कोशिश शुरू से ही ये रही थी कि मसालिहाना रवैया इख्तियार किया जाए, जबकि ग्राहम के अंदाज से लगता था कि वो एक पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये फर्माबरदार जरूर है मगर बच्चा नहीं है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हें तमीज से गुफ्तगू करनी चाहिए। ग्राहम के होंठ तनफर आमेज अंदाज में खिंच गए। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी लाश किस तरह ठिकाने लगाऊंगा। लाश? मैं उछल कर खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मिस्टर ग्राहम? मैंने तुम्हारी हमदर्दी में क्या कुछ किया और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो? सुकून से बैठ जाओ बंस डले। ग्राहम ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। होश में आओ ग्राहम, विल्सन ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा। बात को जितना बढ़ाओगे उतना ही उलझती जाएगी। तुम अहमक हो विल्सन। इन मालूमात के साथ इसकी जिंदगी हमारे लिए बरहना तलवार से कम नहीं, जो हर वक्त हमारे सरों पर लटकती रहेगी। ग्राहम ने कहा, यह तो ताजर है, इसने वाकई बहुत मेहनत की है। गौर करो तो एक तरह से ये हमारा मोहसिन है। इसने गवाहों का मुंह बंद न कर दिया होता तो हम कहाँ होते। बेहतर यही है कि इससे बात कर ली जाए। मुझे तवक्को है कि ये कम पैसों में भी तैयार हो जाएगा। इस बात की जमानत तुम दोगे कि बाहर जाने के बाद ये हमारा राज अफशा नहीं कर देगा। चंद सिक्कों की खातिर मैं अपनी साख का सौदा नहीं कर सकता। मैंने जल्दी से कहा, वैसे भी मेरी दिलचस्पी पैसे में है। तुम लोगों ने जो कुछ किया इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। यह कोई जमानत तो नहीं है मिस्टर बंस, ग्राहम ने तमस्खराना अंदाज में कहा, या हम तुम्हारी जुबान पर यकीन कर लें। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैंने बड़े सुकून से कहा, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ती है। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की नाल पर भी तुम इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हो। ग्राहम का अंदाज इस्तेहज़ाइया था। मेरा मुतालिबा मानने में जितनी देर लगाओगे उतना ही तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। मैं अपनी मालूमात की कीमत बढ़ा भी सकता हूँ। लाशें ना कीमत बढ़ा सकती हैं और ना घटा सकती हैं, वो तो सिर्फ खामोश रहा करती हैं। ग्राहम ने तहकीर आमेज अंदाज में कहा, सिर्फ लावारिस लाशें। मैंने उसी के अंदाज में कहा, जिन लाशों के वरसा मौजूद हों वो गले का फंदा बन जाया करती हैं। एक लम्हे के लिए तो मेरे जवाब ने ग्राहम पर सख्ता तारी कर दिया। उसके अंदाजे के मुताबिक मुझे उसकी शख्सियत से ना सही उसके रिवॉल्वर से ही किसी न किसी हद तक मरूब हो जाना चाहिए था। आमतौर पर उससे मिलने वाले तो उसकी शख्सियत देखकर ही मरूब हो जाया करते होंगे, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी खौफजदा होने का तासुर नहीं दिया था। मैं खौफजदा था ही नहीं। ग्राहम अपने रिवॉल्वर समेत मेरे लिए किसी खिलौने से ज्यादा वक़्त नहीं रखता था। तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठोगे मिस्टर, ग्राहम ने संभल कर कहा। यह खेल मेरे लिए नया नहीं है मिस्टर ग्राहम, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मुझे मालूम है तुम लोग आसानी से रकम गिरा से नहीं निकालते। जाहिर है जो लोग सदारती महल से ताल्लुक रखने वाली कार को सरेआम बम से उड़ा देने की हिम्मत रखते हों, उनके लिए मुझ जैसे आदमी के खून से हाथ रंग लेना क्या बड़ी बात होगी। मुझे इस किस्म के खेल खेलते हुए बरसों हो चुके हैं मिस्टर ग्राहम। मैं पहले अपनी मजबूती करता हूँ, उसके बाद तुम जैसे लोगों का सामना करता हूँ। यकीन ना आए तो मेरे बगैर होटल से निकलने की कोशिश करके देख लो। यकीन करो तुम होटल के दरवाजे से निकलने से कबल ही गिरफ्तार हो जाओगे। ग्राहम बेयकीनी से मुझे देख रहा था और पलकें झिपका रहा था। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि बात बढ़ाओगे तो उलझ जाएगी, विल्सन ने बिगड़ कर कहा। अब भी वक्त है, रिवॉल्वर जेब में रख लो। नहीं, अब वक्त गुजर चुका है मिस्टर ग्राहम, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुमने पहले ही शराफत का सबूत दिया होता तो और बात होती, लेकिन अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ आया हूँ। इसलिए अब अगर तुमने रिवॉल्वर वापस रख लिया तो भी मैं तुम्हारे साथ कोई रायत नहीं बरतूंगा। तुम लोगों को खुद पर बहुत नाज है। तुम मुझे $1,00,000 अमेरिकी अदा करोगे। हमसे उतनी ही रकम तलब करो जितनी हम फराहम कर सकें, विल्सन ने कहा। तुम लोग आलमी सयाहत पर निकले हो,
कोई अठाई गिरे या फकीर नहीं हो। मैंने गलत बयानी की थी, विल्सन ने धीमे लहजे में कहा। यकीन करो, इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंस गए, इससे रिहाई के लिए बड़ी से बड़ी रकम कम है, मगर हम भी क्या करें। हर शख्स पहले पहल यही कहता है मिस्टर विल्सन, लेकिन आखिरकार मेरा मुतालिबा पूरा कर देता है। मुझे इससे भी गर्ज नहीं है कि तुमने पहले गलत बयानी की थी या अब कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो। विल्सन ने एक ठंडी सांस ली। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, तुम्हारा मुतालिबा पूरा कर दें या मौत को गले लगा लें, लेकिन फौरी तौर पर तो इतनी बड़ी रकम मुहैया नहीं की जा सकती। हमें मोहलत दरकार होगी। मोहलत तो दी जा सकती है, लेकिन तुम पर एतबार नहीं कर सकता। तुमको रकम की अदायगी तक मेरी कैद में रहना होगा। बहुत हो गई। ग्राहम उछल कर खड़ा हो गया। इतनी तजलील मैंने पूरी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं की। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्राहम के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो होशो हवास खो चुका है और कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। मैंने बड़ी तेजी से फैसला किया और ग्राहम के साथ साथ खुद भी हरकत में आ गया। ग्राहम ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला था। इस बार वो यकीनी तौर पर मुझ पर फायर कर देता, लेकिन इसके लिए उसे मोहलत दरकार थी। रिवॉल्वर पूरी तरह गिरफ्त में लेने और फिर निशाना लेकर गोली चलने की मोहलत। मैं उसे मोहलत फराहम कर देता तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कहलाता। उधर ग्राहम ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और इधर मैंने उस पर छलांग लगाई। इससे कबल भी वो मुझ पर रिवॉल्वर निकाल चुका था और उस वक्त मेरी तरफ से उसे किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वो कम से कम इस तरफ से तो कतन बेफिक्र था। बेफिक्र ना होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। उसने रिवॉल्वर निकालने के मामले में इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा किया था। इससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन वो मुझसे बहुत पीछे रह गया था। उसका हाथ जेब से बाहर आते ही मैंने रिवॉल्वर उसके हाथ से झपट लिया था। डेविड रेयान और विल्सन तो शायद देख ही ना सके होंगे कि मैंने क्या किया था, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए कतई गैर मुतवक्के था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ग्राहम पर यूं झपट पड़ूंगा। मैंने ग्राहम से सिर्फ रिवॉल्वर झपट लेने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उससे रिवॉल्वर छीनने के साथ साथ मैंने उसे उठाकर कमरे के वस्त में रखी मेज पर फेंक दिया था। मेज पर कॉफी के बर्तन रखे हुए थे। ग्राहम पर तो जो भी गुजरी हो, मगर चीनी के बने हुए नाजुक बर्तन उसका बोझ न सहार सके, जो पूरी तरह जद में आए किरचियों में तब्दील हो गए और जिनकी किस्मत अच्छी थी कालीन पर गिरना उनका मुकद्दर बना। सेंटर टेबल मजबूत थी, वरना सदाए एहतजाज जरूर बुलंद करती। डेविड और विल्सन दोनों ही हैरत से मुंह फाड़े खड़े थे। यूं मालूम होता था जैसे वो दोनों जादू के जोर से मुजस्मों में तब्दील कर दिए गए हों। दोनों में से एक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। विल्सन तो खैर ग्राहम का साथी था, लेकिन मैंने इब्तदा ही में अंदाजा लगा लिया था कि डेविड भी उन दोनों से बखूबी वाकिफ था। वो दोनों उसे मेकअप की वजह से नहीं पहचान सके थे, वरना इस वक्त सूरत हाल कुछ और ही होती। ग्राहम सेंटर टेबल पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। उसे चोटें इतनी नहीं आई थी जितना दचका पहुंचा था। मेरे बारे में उसका अंदाजा शुरू ही से गलत था। उसका रवैया तहकीर आमेज था, जबकि विल्सन के अंदाज में बुर्दबारी थी। उसने मेरी बातों की अहमियत से किसी भी लम्हे इनकार नहीं किया था। ग्राहम का हद से बड़ा हुआ इल्जाम उसे ले डूबा था। कैप्टन बंसडले तुमसे मुखातिब है मिस्टर ग्राहम, मैंने बावकार अंदाज में कहा। स्टेट का मुजरिम करार देते हुए मैं तुम्हें हिरासत में लेते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। टेबल पर गिरने के बाद ग्राहम ने पहली बार पलकें झिपकाईं और उठकर बैठने की कोशिश की, मगर लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। विल्सन हुनूस दम बखुद था और मिस्टर विल्सन तुम्हारे अच्छे रवैये और बुर्दबारी के बायस मैं तुम्हें सिर्फ 25,000 अमेरिकी डॉलर के इव्स गोटे हिल से निकल जाने दूंगा। विल्सन ने चौंक कर मुतशक्राना अंदाज में मेरी तरफ देखा। तुम एक उसूल पसंद आदमी हो मिस्टर डले, लेकिन मेरी दरखास्त है कि ग्राहम को एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारी दरखास्त पर जरूर गौर करता मिस्टर विल्सन, लेकिन मुझे अभी अभी ख्याल आया है कि ग्राहम की गिरफ्तारी के कारनामे पर मुझे प्रमोशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा नकद इनाम से भी नवाजा जाएगा। मेरी फाइल में जो तौसीगी असनाद लगेंगी वो एक अलग क्रेडिट होगा। मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ मिस्टर विल्सन। माशरे और महकमे में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए भी तो मुझे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मैं मिस्टर ग्राहम का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका इनायत किया। अगर ये इस कदर खुद सरी का मुजाहरा ना करता तो मैं कभी इसे गिरफ्तार ना करता। तुम एक धोखेबाज आदमी हो। ग्राहम गुराया। अगर तुमने धोखे से हमला ना किया होता तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करके रख देता। तुमने देखा मिस्टर विल्सन, अभी इसके दिमाग के कीड़े नहीं जड़े। इसके ख्याल में जो कुछ भी हुआ वो इसकी गफलत का नतीजा था। मेरी महारत का इसमें कुछ दखल नहीं। अब भी वक्त है ग्राहम, होश में आ जाओ। विल्सन ने कहा, मिस्टर डिले से माजरत कर लो,
ممکن ہے وہ تمہاری پہلی غلطی معاف کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ میں اس چھوکرے سے معافی مانگوں گا، گراہم نے انتہائی حقارت سے کہا۔ اس جیسے معلوم نہیں کتنے تو میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تم مجھ سے ہرگز معافی مت مانگو گراہم، مجھے اس کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے جیوری کے سامنے معافی مانگی تو وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ گراہم آج تک گرفتار نہیں ہوا، گراہم نے سینہ تان کر کہا۔ گراہم گرفتار ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، تو مجھے مار سکتا ہے، گرفتار نہیں کر سکتا۔ چلا گولی۔ اس نے مجھے للکارا ہے مسٹر ولسن، اور یہ میری بہت بری عادت ہے کہ جو بھی مجھے للکارے میں اس سے مقابلہ ضرور کرتا ہوں۔ اگر میں نے اسے گولی مار دی تو مجھے ساری زندگی اسے گرفتار نہ کرنے کا کلک رہے گا، لہٰذا میں اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران ممکن ہے تم فرار ہونے کی کوشش کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ایسی کسی کوشش میں تم خود بھی گرفتار ہو سکتے ہو۔ جب تک میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں، تمہارے کمرے سے ایک مکھی بھی باہر نکل کر نہیں بچ سکتی۔ ہوٹل کے گرد انٹیلیجنس والوں کی فوج موجود ہے، اور اندر میرے ساتھی جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں صرف ایک سگنل دے کر تمہیں گرفتار کروا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے رویے سے میں بے حد خوش ہوا ہوں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے امید ہے کہ نہ تو تم فرار ہونے کی کوشش کرو گے اور نہ ہی میرے اور گراہم کے درمیان آنے کی کوشش کرو گے، اور یہی ہدایت تمہارے لیے بھی ہے۔ میں نے ریوالور ڈیوڈ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، تمہیں ولسن پر نظر رکھنی ہے، اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کرے تو تم فائر کر سکتے ہو۔ تمہیں گراہم کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے، یہ بد نیت آدمی ہے، اس کی نیت میں کسی وقت بھی فتور آ سکتا ہے۔ ممکن ہے تمہیں غافل پا کر یہ تم پر جپٹ پڑنے کی کوشش کرے گا، ایسے کسی بھی موقع پر تم بے دریغ گولی چلا دینا۔ ڈیوڈ کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گراہم سے نہ الجھنے کا مشورہ دینا چاہتا ہو۔ اس کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہو گئی تھی، اور یہ بڑی خوشائند بات تھی۔ رینڈل کی طرف سے تو وہ بدزن ہی ہو چکا تھا، اور اب میں ان دونوں سے برسرے پیکار تھا جو اسے قتل کرنے کی کوشش میں ملوث تھے۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ خالی ہاتھ گراہم سے مقابلہ کر کے میں خسارے میں رہوں گا۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہا تھا تو یہ اس کی بھول تھی۔ وہ شاید لی کوان سے واقف نہیں تھا، اور نہ ہی اسے میری صلاحیتوں کا کوئی اندازہ تھا، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ گراہم کس قدر خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ چوٹ کھایا ہوا سانپ تھا جو مجھے ڈسنے کے لیے بےتاب تھا۔ گراہم کمرے کے وسط میں کھڑا مجھے کسی سانپ ہی کی طرح پلکیں جپکائے بغیر گرے جا رہا تھا۔ میری خود اعتمادی یقیناً اس پر اثر انداز ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک ریوالور بردار شخص اپنی مرضی سے نہتھا ہو کر کسی کے مقابلے پر اتر سکتا ہے۔ اپنے بارے میں اس کا گمان یہی تھا کہ وہ مجھے پیس کر رکھ سکتا ہے۔ تم نے اعلان کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا، اور میں نے تمہیں زندہ ہی گرفتار کرنے کا عہد کیا ہے۔ پہلے تو بقول تمہارے میں نے تم پر دھوکے سے حملہ کیا تھا، لیکن اب تو تم پوری طرح تیار ہو۔ اس کے باوجود میں تم پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کروں گا۔ تم جیسے جھوٹے آدمی سے کچھ بعید نہیں کہ بعد میں پھر کوئی الزام عائد کر دے۔ میں تمہیں پوری طرح بے بس کر کے مارنا چاہتا ہوں۔